Hello students, good morning. We are learning your topic carbon compound from Science and Technology Part 1 10th Standard Textbook. पहा आपण तुमचा 10th स्टँडर्डचा टॉपिक नंबर 9 पाहतोय. टॉपिकचं नाव आहे कार्बन कंपाउंड्स. In previous video lecture we have seen the information about what is mean by elements, what is mean by compounds, types of compound, what are carbon compounds, in which substances carbon is present, in all substances carbon is present except soil, metal and glass. ह्या 3 substance सोडून बाकी सगळ्या कंपाउंडमध्ये most of the substances is made up from carbon or the main constituent element present in the all substances or all matters is the carbon, because after the burning or after the complete combustion of that substances a remaining substance is obtained and that substance is nothing but the कार्बन. जो काही सबस्टन्स आपल्याला मिळतो तो कोण असतो? कार्बन असतो. त्यामुळे मोस्ट ऑफ दी सगळ्या सबस्टन्सेस कशापासून बनलेले असतात? कार्बनपासून बनलेले असतात. नाउ इन दिस व्हिडिओ लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस ए न्यू पॉइंट अँड दॅट न्यू पॉइंट इज नथिंग बट दी बॉन्ड्स इन carbon compound. Okay, before going to this point, bonds in carbon compound, we are going to discuss about the what is mean by chemical bond, how many types of chemical bond, and after we are going to discuss about the bonds in bonds in carbon compound. So पॉइंटचं नाव काय आहे पहा, bonds in carbon compound. बॉन्ड्स इन कार्बन कंपाउंड. आता सगळ्यात पहिल्यांदा आपण केमिकल बॉन्ड म्हणजे काय बघूयात आणि नंतर कार्बन कंपाउंडमध्ये कोणकोणते बॉन्ड असतात हे पाहणार आहोत. पहा, बॉन्ड म्हणजे काय किंवा केमिकल बॉन्ड म्हणजे काय? इट इज अ लास्टिंग अट्रॅक्शन बिटवीन आयन molecules and the atoms, okay, and which is enables for the formation of organic compounds, formation of compounds or not organic compound, formation of compound, that is known as bond. Chemical bond form होतो म्हणजे काय होतं? there is a attraction between ion, okay, there is a attraction between molecules and there is a attraction between atoms, okay. त्याला काय म्हटलं जातं? केमिकल बॉन्ड म्हटलं जातं and it enables to form कंपाउंड्स. म्हणजे बॉन्ड ही एक अशी कन्सेप्ट आहे की ज्याच्यामध्ये कंपाउंड्स फॉर्म होत नाहीत. ओके, मग तिथं काय फॉर्म होतात? फक्त बॉन्डच फॉर्म होतात. सो देर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड. द फर्स्ट वन इज दी आयनिक बॉन्ड अँड द सेकंड वन इज दी कोव्हॅलंट बॉन्ड. ॲक्च्युली तसे 4 टाईप आहेत पण तुम्हाला 10th स्टँडर्डमध्ये 2च आहेत आणि 9th स्टँडर्डमध्ये याचा रेफरन्स तुम्हाला गेलेला आहे. पहा, देर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ बॉन्ड. द फर्स्ट वन इज दी आयनिक बॉन्ड, सेकंड वन इज दी कोव्हॅलंट बॉन्ड, third one is the coordinate covalent bond and the fourth one is the van der Waals forces. माहित असू दे म्हणून एक माहित असावं म्हणून सांगते. पहा, फर्स्ट वन इज दी आयनिक बॉन्ड, सेकंड कोव्हॅलंट बॉन्ड, थर्ड कोऑर्डिनेट कोव्हॅलंट बॉन्ड, coordinate bond, coordinate covalent bond, okay, and the fourth one is the van der Waals forces, okay. These are the 4 types of bonds, main 4 types of bond. आणि यातला आपण कोणता बघणार आहे? तर 2च बघणार आहे. सो इथं डेफिनेशन मी पहिल्यांदा लिहिते, बॉन्ड म्हणजे काय और केमिकल बॉन्ड म्हणजे काय. Chemical bond, it is lasting attraction between ions, atoms and molecules and it enables to form compound known as bond, known as chemical bond. Okay, now types of chemical bond. Types of
chemical bond. See, there are mainly 4 types of chemical bond. In 10th standard, you have only 2 types of chemical bond, and that are nothing but the ionic bond. Second one is the covalent bond. We are going to discuss about bonds in a carbon compound. See, आता ionic bond आणि covalent bond या दोन बॉन्ड बद्दल आपण माहिती घेणार आहे. All of you know that what is mean by ionic bond. Ionic bond, example of ionic bond is the sodium chloride, magnesium chloride, aluminum chloride. Number of examples: ZnO, okay, zinc oxide, magnesium oxide. These all are example of ionic bond. Why? Because there is a formation of one compound takes place by the ionic bond, and that compounds are known as ionic compounds. Ionic compounds, compound formed due to the attraction between two ions, and that two ions are nothing but the cations and anions. Cations are positively charged and anions are negatively charged. Okay, असे बॉन्ड की ज्यामुळं जिथं आयन्सचं अट्रॅक्शन होतं त्यापासून जे कंपाऊंड तयार झालेले असतात त्यांना आयनिक बॉन्डमुळे तयार झालेले कंपाऊंड असं म्हटलं जातं. सो जर का डिफाईन करायचं म्हटलं तर आयनिक बॉन्डला काय म्हणतात हो, आणि यू हॅव ऑलरेडी सीन दी प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड. काय काय आहेत प्रॉपर्टीज त्या पण आपण बघणार आहे. सो लेट अस start to discuss about the two types of bond. The first one is the ionic bond and second one is the covalent bond. So I will write here definition of ionic bond. See, the bond which is formed due to electrostatic force of attraction, electrostatic force of attraction between oppositely charged ions, oppositely charged ions known as ionic bond. Okay, now examples of ionic bond: sodium chloride, magnesium chloride, MgCl2, ZnO. These are the examples of ionic bond because each compound consists of two types of ion, Na plus Cl minus. अपोजिट अट्रॅक्शन असतं, सेम असेल तर ते रिपल्शन असतं. सो इथे काय होणार आहे, दिस ऑल आर नोन ॲज आयनिक कंपाऊंड्स बिकॉज दीज कंपाऊंड्स आर फॉर्म ड्यू टू दी आयनिक बॉन्ड. आता कोव्हॅलंट बॉन्ड पाहण्याआधी आपण काय करणार आहे, आयनिक बॉन्डचे काही कॅरेक्टरिस्टिक पाहणार आहे किंवा त्याच्या प्रॉपर्टीज पाहणार आहे. काय प्रॉपर्टीज असतात आयनिक कंपाऊंड्स हॅविंग हाय मेल्टिंग अँड बॉइलिंग पॉईंट. त्यांचे मेल्टिंग आणि बॉइलिंग पॉईंट कसे असतात तर हाय असतात. बिकॉज जेव्हा ते molten, and second characteristic property, when the ionic compound present in their molten and dissolved state, they are good conductor of electricity किंवा they can pass electricity through itself. ओके, मोल्टन स्टेटमध्ये असतात किंवा डिझॉल्व स्टेट असतात म्हणजेच त्याचं काय होतं तिथं आयन फॉर्म होतं. आता NaCl त्याचं डिझोल्युशन केलं आपण किंवा आयनायझेशन केलं तर काय तयार होणार, Na प्लस Cl मायनस तयार होणार. आता Na प्लस आणि Cl मायनस तयार झाल्यामुळे काय होणार, आयन्स फॉर्म झाले. आयन फॉर्म झाले की त्याच्यातून इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होणार. म्हणजेच वेन द आयनिक कंपाऊंड्स प्रेझेंट इन देअर सॉलिड स्टेटमधले नाही हा, वेन द आयनिक कंपाऊंड प्रेझेंट इन देअर मोल्टन और डिझॉल्व स्टेट, त्यांची ही जी काही स्टेट आहे मोल्टन किंवा डिझॉल्व स्टेटमध्ये तेव्हा जेव्हा ते प्रेझेंट असतात, सो दे कॅन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट. ओके, और दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ते काय करू शकतात, पास आउट करू शकतात. नाउ मूविंग टुवर्ड द कार्बन कंपाउंड्स, I will write here some example of carbon compound. The first example of carbon compound is a methane. Okay, second one is the ethanol, CH3 CH2 OH. The third example of carbon compound is a chloroform, CHCl3, and the fourth example of carbon compound is the acetic acid, CH3COOH. These all are examples of carbon compound because each compound
कंटेन द मेन कॉन्स्टिट्युएंट इलेमेंट इज अ कार्बन. पहा प्रत्येकामध्ये जर का बघितलं तर प्रत्येकामध्ये कार्बन आहे. सो दीज आर नोन ॲज एक्झाम्पल ऑफ कार्बन कंपाऊंड. नाऊ व्हॉट आर द कॅरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाऊंड. प्रत्येकाचा जर का आपण MPBP बघितला म्हणजे मेल्टिंग पॉईंट आणि बॉइलिंग पॉईंट बघितला तर मेल्टिंग पॉईंट अँड बॉइलिंग पॉईंट आर व्हेरी लो इन केस ऑफ कार्बन कंपाऊंड. दे आर बिलो 300 डिग्री सेल्सिअस. याचा एक चार्ट तुमच्या पुस्तकामध्ये दिलेला आहे. आता मी सगळ्यांचे मेल्टिंग पॉईंट आणि बॉइलिंग पॉईंट लिहित बसत नाही इथं, तिथे पुस्तकामध्ये दिलेला आहे आणि ते खूप जर का आपण बघितलं तर कसे आहे तो बिलो 300 डिग्री सेल्सिअस आहे. व्हॉट इज द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड? मिथेन. व्हॉट इज द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड? ethanol, or it is also known as ethyl alcohol. What is the name of this compound? Chloroform. And the fourth one is the acetic acid. पाहिजे तर नाव लिहिते मी. See example, methane, ethanol, see chloroform, and here is the, what is the name? Acetic acid. Okay, and all these compound having, or carbon compound having very low MP and BP. कसे असतात तो त्यांचे मेल्टिंग पॉईंट आणि बॉइलिंग पॉईंट हे खूप कमी असतात. बिलो 300 डिग्री सेंटीग्रेड अँड देअरफॉर the intermolecular forces between these all carbon compound is very weak. The intermolecular forces between all carbon compounds are very वीक. कसे असतात इंटरमोलिक्युलर फोर्सेस? कमी असतात कारण की त्यांचे MP आणि BP खूप कमी आहेत. पहा आता कार्बन कंपाऊंडमध्ये आयनच फॉर्म होत नाहीत. इथं काय होतात? टू अपोजिटली चार्ज आयनच फॉर्म होत नाहीत. मिथेनमध्ये जर का आपण फॉर्म करायचं म्हटलं तर तिथं आयन फॉर्म होत नाहीत. सो देर इज अ लॅक ऑफ आयनिक बॉन्ड. आयोनिक बॉन्डच नाही आहे म्हटल्यानंतर तिथं आयन्सच नाही आहेत म्हटल्यानंतर आयोनिक बॉन्ड नाही आहे. आयोनिक बॉन्ड नाही आहे म्हटल्यानंतर आयन फॉर्म होत नाही. अँड बिकॉज ऑफ देर इज अ नो फॉर्मेशन ऑफ आयन, देर इज अ कार्बन कंपाऊंड आर बॅड कंडक्टर ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी. त्याच्यातून इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट केली जात नाही. मग बॉन्ड फॉर्मेशन होताना कशा पद्धतीने बॉन्ड फॉर्म होतात कार्बन कंपाऊंडमध्ये? तर त्याला काही स्टेप्स आहेत. ते स्टेप आता आपण बघणार आहोत वन बाय वन. पहा आता कार्बन सगळ्यात पहिला बघितला तर व्हॉट इज ॲटॉमिक नंबर फॉर कार्बन? ॲटॉमिक नंबर फॉर कार्बन इज अ 6. ॲटॉमिक नंबर जर कार्बनचा 6 असेल तर तो 14th ग्रुपमध्ये आहे. 14th ग्रुप आहे म्हटल्यानंतर त्याला जवळचा नोबेल गॅस कोणता आहे किंवा इनर्ट गॅसेस कोणते आहेत? तर जवळचे कोण आहेत? नोबेल गॅसेस आहेत. कार्बन 14th ग्रुप आहे. नोबेल गॅसेस 18th ग्रुप आहे. 18th ग्रुपमध्ये आहेत. मग ते काय करतात? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फॉर्म करायचा प्रयत्न करतात. आणि ते कशा पद्धतीने करतात हे आपण 4 स्टेपच्या सहाय्याने बघणार आहोत. सी कसे असतात? इंटरमोलिक्युलर फोर्सेस खूप वीक असतात. नाउ आता आपला पॉईंट काय आहे? बॉन्ड्स इन अ कार्बन कंपाऊंड. बॉन्ड इन अ कार्बन कंपाऊंड याच्या ते बघण्याआधी आपण काय बघणार आहे? बॅकग्राऊंड काय आहे? बॅकग्राऊंड ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कंपाऊंड. आता ते बॅकग्राऊंड पाहण्याआधी आता सपोज जर का आपण पिरियॉडिक टेबल बघितला तर कार्बन हा किती ग्रुपमध्ये आहे? कोणत्या ग्रुपमध्ये आहे? 14th ग्रुपमध्ये आहे. 14th ग्रुप. मग स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कोणाचं असतं? तर आपल्याला माहिती आहे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नोबेल गॅसेसचं असतं किंवा इनर्ट गॅसेसचं असतं. मग कार्बन काय करतो? अटेन करतो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बाय नियर बाय इलेमेंट अँड दॅट इलेमेंट इज दी हेलियम आणि निऑन. आता हेलियम आणि निऑन हे का घेतले? कारण की कार्बनचा ॲटॉमिक नंबर 6 आहे. ओके, तो 14th ग्रुपमध्ये आहे. जर का खालचे आपण नोबेल गॅसेस घेतले तर ते खूप लांब लांब आहेत. पण हेलियम आणि निऑन हे कसे आहेत? हे जवळ आहेत. हेलियमचा ॲटॉमिक नंबर 2, निऑनचा ॲटॉमिक नंबर 10. हे दोघं कसे आहेत? कार्बनच्या खूप जवळ आहेत ग्रुप्समध्ये पण आणि ॲटॉमिक नंबरने पण. सो कार्बन try to attain a stable electronic configuration of nearby noble gases and that noble gases is nothing but the first one is the helium आणि neon. ते कसं होतं ते आता आपण बघणार आहोत. सो आपण इथं पॉईंट लिहूयात बॅकग्राऊंड ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन. ओके, हे आपण पुसून टाकूयात. सी
background of bond formation of carbon. See, tell me the atomic number for carbon. What is the atomic number for carbon? The atomic number for carbon is the 6. Okay, 6 is the atomic number. After that, if the 6 is the atomic number, electronic configuration will be 2 and 4. Electronic configuration 2 and 4 असेल तर त्याचं व्हॅलन्सी किती येणार? व्हॅलन्सी इज दी 4. आणि नियर बाय नोबेल गॅसेस आणि त्यांचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नियर बाय नोबेल गॅस आणि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कोणाचं? त्या दोघांचं. ओके, हे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कोणाचं आहे? कार्बनचं. दिस इज द ॲटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन. हिअर इज दी सी, हिअर इज द सिम्बॉल ऑफ कार्बन, ॲटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बन, व्हॅलन्सी ऑफ कार्बन. नाव नियर बाय नोबेल गॅस अँड त्यांचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. नियर बाय नोबेल गॅसेस कोण आहेत? तर एक आहे हेलियम. हेलियमचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 अँड सेकंड वन इज दी निऑन. निऑनचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 and 8. आता पहा काय होतं बॅकग्राऊंड बिहाइंड दी बॉन्ड फॉर्मेशन इन कार्बन. कार्बन काय करतो? तर पहिल्यांदा काय ट्राय करतो? टू अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बाय दी लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वन और 2 इलेक्ट्रॉन और वन बाय वन 4 इलेक्ट्रॉन इन अँड दॅट कार्बन ट्राय टू अटेन स्टॅबिलिटी. पहा, सो फर्स्ट इज द पॉइंट नंबर फर्स्ट टू अटेन stable electronic configuration to attain stable electronic configuration of nearby atom or nearby noble gas helium. Okay, nearby noble gas helium. आता हेलियमचा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किती आहे हो? तर 2 आहे. कार्बन काय करतो? बाय लूजिंग or by removing one by one इलेक्ट्रॉन. ओके, तो किती लूज करतो इलेक्ट्रॉन? तर 4 करतो. कसे? पहा, कार्बन काय करणार आहे? इलेक्ट्रॉन लूज करणार आहे आणि तिथं फॉर्म काय करणार आहे? तर कॅटायन फॉर्म होणार आहे. एक कार्बन लूज केला C+ झाला. तसंच काय करणार आहे? दुसरा करणार आहे, तिथं काय होणार आहे? C2+, तिसरा करणार C3+, चौथा करणार C4+. ओके, मग अशामुळं काय होतं? अशा पद्धतीनं हिअर इज दी फॉर्मेशन ऑफ C4+ टेक्स प्लेस आणि नेट चार्ज जो काही असतो ती पॉझिटिव्ह चार्ज इज गोज ऑन इन्क्रीजिंग. हाय नेट चार्ज, देअरफॉर कार्बन डज नॉट टेक दिस रूट टू फॉर्म स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. इथं काय होतं? तर कार्बनवरती जो काही असणारा धनप्रभार आहे किंवा पॉझिटिव्ह चार्ज आहे हा काय होतो? इन्क्रीज होतो. आणि इन्क्रीज झाल्यामुळं हे जे काही आहे हे ब्रेक करायला देर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ मोर अमाऊंट ऑफ एनर्जी. त्यामुळं कार्बन हा रूट घेत नाही. सेकंड, इट विल ट्राय टू अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ nearby noble gas neon. Nearby noble gas neon. See, what is the electronic configuration for neon? 2 and 8. आता इथं काय करतो? इथं काय केले? इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह केले, पॉझिटिव्ह चार्ज आला. आपल्याला माहिती आहे इलेक्ट्रॉन ॲड केले की देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एनायन टेक्स प्लेस. सो बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सी म्हणजे इथं कसं होणार आहे? तर C+, E- इट गिव्स दॅट C-, C+, E- इट गिव्स दॅट C-, C+, E- इट गिव्स दॅट C-, C+, E- इट गिव्स दॅट C-. म्हणजे इथं तयार काय झाला? C4-. हिअर इज ऑल्सो ए हाय नेट चार्ज अँड दॅट पॉझिटिव्ह नाही, निगेटिव्ह चार्ज गोज ऑन इन्क्रीजिंग. इथं काय होतं? निगेटिव्ह चार्ज वाढतो. इथं पण निगेटिव्ह चार्ज वाढल्यामुळं काय होतं? कार्बन ऑल्सो डज नॉट टेक दिस रूट टू अटेन
स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. हा पण रूट काय करतो, कार्बन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अटेन करण्यासाठी घेत नाही. नाव तिसऱ्या ठिकाणी काय करतो, तो टू अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, टू अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक configuration of nearby noble gas and that is नियॉनच आहे. पण आता तो काय करतो, इथं काय केलं, इलेक्ट्रॉन लूज केले, इथं काय केले, इलेक्ट्रॉन गेन केले. इथं काय करतो तिसऱ्या ठिकाणी, तो काय करतो, बाय द शेअरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन ऑफ वन ॲटम विथ दी अनादर ॲटम. काय करतो, शेअरिंग ऑफ 4 electron, sharing of 4 electron of one atom with another atom with the कसे आणि असणार आहेत ते, शेअरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन कोणते असणार आहेत, तर व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन असणार आहे, विथ अनादर ॲटम with another valence electron, another atom of valence electron असं म्हणूयात आपण. ओके, काय करतो, शेअरिंग करतो. आता शेअरिंग केल्यामुळं काय होतं, तर याचे पण 4 याचे पण 4, त्यानं काय होतं, तर सगळं जे काही आहे तो पॉझिटिव्ह चार्ज निगेटिव्ह चार्ज सगळा कॅन्सल होतो अँड ॲटम बिकम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल वन. तिथं कोणत्याही पद्धतीचा नेट चार्ज राहत नाही. सो अशा पद्धतीनं जिथं होतं this type of bond, when this type of formation or sharing takes place, this is known as covalent bond. So what is covalent bond? Covalent bond is nothing but the sharing of 2 electrons between the 2 atoms is known as covalent bond. So आपण लिहूया तिथं covalent bond, a bond which is formed due to a bond which is formed due to sharing of 2 electron, sharing of 2 electrons of 2 atom known as covalent bond. Okay. And the examples of covalent bond is the H2 molecule, Cl2 molecule, O2 molecule. Okay, after N2 या प्रत्येकामध्ये कुठला बॉन्ड प्रेझेंट असतो, तर कोव्हॅलंट बॉन्ड. सो मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाऊंडमध्ये कोणता बॉन्ड असणार आहे, तर कोव्हॅलंट बॉन्ड असणार आहे. नाव आता हा तयार कसा होतो ते सांगते, फक्त एक एक्झाम्पल देते, डिटेल आपण परत त्याचं बघूयात. ओके, हा एक हायड्रोजन ॲटम, हा एक हायड्रोजन ॲटम कंबाईन टू फॉर्म हायड्रोजन. ओके, कशा पद्धतीने तयार झालं, इथं काय होतं, ह्या दोघांचं ओव्हरलॅपिंग होतं आणि इथं काय फॉर्म होतं, तर H2 मॉलिक्यूल फॉर्म होतं. एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे आणि त्या एक्झाम्पलमध्ये कोणता बॉन्ड असतो, तर तो असतो कोव्हॅलंट बॉन्ड. ओके, इट्स ऑल अबाउट बॉन्ड इन कार्बन कंपाऊंड्स. ओके, समजलेलं आहे. आजच्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण थांबूया.